हेलो पे फोकस स्टडी सेंटर आपको स्वागत जनावि। आज आम 10वीं श्रेणी इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय द्वितीय पाठ उत्कल सम्मिलन गठन विषय पाठ पढ़ा। उत्कल सम्मिलन गठन विषय पाठ पढ़ा। उत्कल सम्मिलन किपरि गठित होता से विषय पाठ पढ़ा बुझला। तो ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण निमंते उत्कल गौरव मधुसूदन दास जो प्रचेषा जारी रखिले उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा द्वारा ताहार आनुष्ठानिक शुभारंभ होता। प्रथमे मधुसूदन दास उत्साह और उद्यम 1882 अगस्ट 16 कटक उत्कल सभा गठित होता। जो मन रख पे ये प्रथम मधुसूदन दास कौन करते 1882 अगस्ट 16 कटक उत्कल सभा गठन होते है। प्रथमे मधुसूदन दास 1882 अगस्ट 16 आम कटक कौन होते उत्कल सभा गठन करते मन रख पे यहाँ ओडिशार सर्वप्रथम सुसंगठित राजनीतिक अनुष्ठान। यार प्रथम सभापति हेले चौधरी काशीनाथ दास। कटक जो उत्कल सभा होता से उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थे पे चौधरी काशीनाथ दास थे और प्रथम संपादक थे गौरीशंकर राव। संपादक किए थे गौरीशंकर राव था बुझला। आम जो 1882 अगस्ट 16 जो आम कटक उत्कल सभा होता से सभार सभापति किए थे चौधरी काशीनाथ दास थे और संपादक थे गौरीशंकर राव थे। तेल यही अनुष्ठान उद्देश्य थिला स्थानीय स्वायत्त शासन अनुष्ठान सृष्टि करिबारे साहाय्य करिबा और जनकल्याण कार्यक्रम गुड़िक प्रोत्साहित करिबा। 1886 डिसेम्बर 28 कलिकता ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन में उत्कल सभा तरफ मधुसूदन दास गोलकचंद्र बोस हरिवल्लभ बोस और कालीपद बानार्जी जोग देते किए जिते आम कलिकता ठारे कौन था द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन में उत्कल सभा तरफ योगदान करते कौ मैंने मधुसूदन दास देते गोलकचंद्र बोस देते हरिवल्लभ बोस देते और कालीपद बानार्जी कौन थे से सभार उत्कल सभार योगदान देते। किंतु उत्कल सभार कार्य परिसर अति संकीर्ण था से एक बृहत्तर उद्यम जातीय अनुष्ठान गढ़ा उद्देश्य मधुबाबू उद्यम कले से कौन कले मधुबाबू उद्यम कले कौन उद्यम कले बंगलारी सार सुरेंद्रनाथ बानार्जी नेतृत्व में बंग जातीय सभा नाम एक अनुष्ठान गठन कराला। कौन कला ये बंगलारी सार सुरेंद्रनाथ बानार्जी नेतृत्व में बुझे कहार सार सुरेंद्रनाथ बानार्जी नेतृत्व में बंग जातीय सभा नामक एक अनुष्ठित गठन कौन कराला बंग जातीय सभा नामक गोटे अनुष्ठान गठन कराला बुझेगा। क्या नेतृत्व रही सार सुरेंद्रनाथ बानार्जी नेतृत्व में बंग जातीय सभा गठन कराइला कौटे बंगल गठन कराइला। बंगलार विभिन्न समस्या विचार कर निष्पत्ति नेवा यार मुख्य उद्देश्य था यह मधुबाबू को उत्कल सम्मेलन गठन पर प्रेरणा था। कहाँ यह मधुबाबू को उत्कल सम्मेलन गठन पर प्रेरणा देता। तब 1903 मसीह आरंभ केतेक उत्साही ओडिया चिलिका ह्रद कूल निकटस्थ रंभाठारे एकत्र हुई खलिकोट राजा हरिहर मर्धराज एवं प्रेरणारे गंजाम जातीय समिति नाम एक अनुष्ठान गठन करते। कौन है 1903 मसीहा आरंभ केतेक ओडिया उत्साही चिलिका ह्रद कूल निकट रंभा चिलिका ह्रद निकट में गोटे रंभा नामक स्थान था और से एकत्र होकर खलिकोट राजा हरिहर मर्धराज देव प्रेरणा गोटे कौन थे गंजाम जातीय समिति नाम एक अनुष्ठान गठन करते। कौ अनुष्ठान करते गंजाम जातीय समिति गंजाम और अन्य दक्षिणांचल जिला मानू तथा ओडिशार अन्य अंचल को एक
ଶାସନାଧୀନରେ ରଖିବା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1909 ଏପ୍ରିଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1903 ଏପ୍ରିଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ହେଇଥିଲା 1903ରେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, ଜାତୀୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କଟକରୁ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା, ଏବଂ କଟକରୁ ଆସିକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ସଫଳତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବା ଲାଗି କେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ କନିକା ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କିମାନଙ୍କୁ? ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 1903 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌରୀଶଙ୍କ ରାୟ ଓ ବସନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ 1903 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଗୌରୀଶଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ମଧୁବାବୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଠାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ବସିଥିଲା, ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ମଧୁବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1903 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଖଲିକୋଟ ରାଜା ଓ କନିକା ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1903 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଖଲିକୋଟ ରାଜା ଓ କନିକା ରାଜା କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଇଏ କରିଥିଲେ 1903 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା, ଖଲିକୋଟ ରାଜା, କନିକା ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 1903 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ଠିକ୍ ପରେ ମଧୁସୂଦନ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଭା ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ରଖାଗଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। କ'ଣ ହେଲା? ସମ୍ମିଳନୀ ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତାହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭା ଥିଲେ ଉତ୍କଳ
उत्कल सम्मिलनी क्या होता मधुसूदन दास सभापति होता क्या होता मधुसूदन दास सभापति होता उत्कल सभार शेष सभा था यही सभा उत्कल सभार शेष सभा था उत्कल सम्मिलनी विधिबद्ध प्रकाश तथा प्रथम अधिवेशन पर प्रस्तुति कार्य आरंभ होता होगला। यही अधिवेशन अभ्यर्थना कमिटर अध्यक्षता भावी कनिका राजा राजेन्द्र नारायण भंजदेव और संपादक भाई मधुसूदन दास रही स्थिर करागला। यही सम्मेलन एक अण राजनीतिक संस्था रूपे कार्य आरंभ कला। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन सहित जदिओ उत्कल सम्मेलन मुख्य लक्ष्य थिला यह अन्य उद्देश्य गुड़िक थिला कौन प्राकृतिक ओडिशार एकत्रीकरण ओडिशार समूह विद्या विकास और समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी एक शासनाधीन करवा। विच्छिन्नांचल ओडिया मान स्वार्थ सुरक्षा मधुसूदन दास तत्वावधान ओडिया भाषाभाषी अंचल लोक मान समस्यार समाधान पर उद्दिष्ट हो समस्ते सम्मेलन कार्यपंथा को आंतरिक समर्थन कले। उत्कल सम्मेलन मोट 16टी अधिवेशन अनुष्ठित होता जे उत्कल सम्मेलन केतोटी सम्मेलन अधिवेशन अनुष्ठित होता 16टी। तो उत्कल सम्मेलन मोट 16टी अधिवेशन अनुष्ठित होता एवं प्रत्येक अधिवेशन ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रित सरकार निकट दाबी कराइथिला। प्रथम अधिवेशन देखा आम ओडिशा प्रथम अधिवेशन देखा प्रथम अधिवेशन उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 और 31 तारिख कटक ठारे अनुष्ठित होता जे आमर उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन कौटे होता कटक ठारे होता केबे होता 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 और 31 तारिख दिन होता। यही अधिवेशन मांद्राज केंद्रीय प्रदेश और बंगलार ओडिया प्रतिनिधि माने तथा से अंचल 30 जन गड़जात राजा योगदान करते। यही अधिवेशन आम कटक होता प्रथम अधिवेशन जो को मैंने सामिल होते 30टी गड़जात राजा योगदान करते। ओडिशार खलिकोट कनिका और मयूरभंज राजा मान व्यतीत यही अधिवेशन ढेंकानाल राजा सुर प्रताप महेंद्र बाहादुर केन्दुझर राजा धनुर्जय नारायण भंजदेव आठगड़ राजा विश्वनाथ देवरता पट्टनायक और तालचेर राजा किशोर चंद्र हरिचंद्रन योगदान देते। उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन सभापति करते मयूरभंज सुनामधन्य राजा श्री रामचंद्र भंज किए मयूरभंज सुनाम धन्य राजा श्री रामचंद्र भंज। यही अधिवेशन यही अधिवेशन समस्त कार्यक्रम ओडिया भाषा परिचालित होता से व्यतीत ओडिशार विभिन्न अंचल अनेक जमीदार आईनजीवी सरकारी कर्मचारी व्यवसायी और छात्र मैंने योगदान देते। कोलकातार अमृत बजार पत्रिकार संपादक मोतीलाल घोष यही अधिवेशन योगदान करते। कह कोलकातार अमृत बजार पत्रिकार संपादक किए थे मोतीलाल घोष थे एवं एठारे कौन थे योगदान करते। यही प्रथम अधिवेशन ओडिशार कला और साहित्य उन्नति संपर्कित एक प्रस्ताव गृहीत होता और रिसले सर्कुलार को अनुमोदन करता। यही आमर अधिवेशन ओडिशार कला और साहित्य उन्नति संपर्कित एक प्रस्ताव गृहीत होता कौन होता जे आम ओडिशार कला और साहित्य उन्नति किपरि हेब ताहा गृहीत कराइथिला एवं रिसले सर्कुलार को अनुमोदन कराइथिला। देखो देख तुम्हें जानछि देखा जे भाइसराय लॉर्ड कर्जन सुरक्षार गृह सचिव हेनरी रिसले प्रस्ताव सम्मिलित दलील को रिसले सर्कुलर कहला कौन कहला जे रिसले सर्कुलर कहला क्या भाइसराय लॉर्ड कर्जन सुरक्षार गृह सचिव किए हेनरी रिसले प्रस्ताव कौन कहला
ସମ୍ମିଳିତ ଦଲିଲକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦଲିଲ ଥିଲା। ସେ ଦଲିଲ କ'ଣ କହିଲା ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କୁହାଯାଇଥିଲା। 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଦଲିଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏହାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ବଙ୍ଗଳା ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆହ୍ୱାନ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କର୍ମଭୂମି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳୀୟ। ତେଣୁ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟିତ୍ୱ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଭୁଲି ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର। ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମାତୃ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଆତ୍ମଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ 1912 ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7ରେ କ'ଣ କରାହେଲା ଯେ 1912 ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7ରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ହେଇଥିଲା। 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ? ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଓ 27 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ହେଲା 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଓ 27ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ଦଶମ ଅଧିବେଶନ। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 10ମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଆମର ହେଇଥିଲା? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଓ 27ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଜୟପୁର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜୟପୁର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ? 10ମ ଅଧିବେଶନ। ବୁଝିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 10ମ ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ଜୟପୁର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ତେବେ 1917 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିବାରୁ 1918 ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ 1917 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଆମ କଲିକତାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ହେଲା। ଯେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିବାରୁ 1918 ଡିସେମ୍ବର କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 1920 ମସିହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। କ'ଣ କଲା ଯେ 1920 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଖିଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1921 ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଭାରତରେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ 1921 ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଭାବରେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଭାବିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ ଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତେବେ 1920 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ହେଲା 1920 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1920 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଏହାଫଳରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଓ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଲା। ମଧୁବାବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମଧୁବାବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଆମର ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ ତୁଟାଇ ଦେଲେ ସବୁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1924ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରାଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1924ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ କରାଗଲା। ତେବେ 1925ରେ କଟକରେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1925ରେ କଟକଠାରେ କ'ଣ ହେଲା କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କମିଟିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ରମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୀମା କମିଟି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତା'ର ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ନିର୍ମାଣରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାଣ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଦେଶ ହେବା ଆଗରୁ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲା ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ହେଇଥିଲା 1935 ଫେବୃଆରୀ 11ରେ କଟକଠାରେ ବସିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମର କଟକଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା 1935 ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଉତ୍ତର ତଥା ପୂର୍ବ ଅଂଶ ମଣ୍ଡାସା କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ତଥା ପୂର୍ବ ଅଂଶ କ'ଣ ମଣ୍ଡାସା ବା ମଞ୍ଜୁସାର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶ ଓ ବୁଢ଼ାର ସିଂହ ଜମିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଶେଷରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର। ତେବେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା
ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।